रामकली सद। बाणी का नाम है रामकली सद। रामकली राग का नाम है, बाणी का नाम है सद। महला कोई नहीं ऊपर दिता है क्योंकि ये बाबा सुंदर जी की रचना है। बाबा सुंदर जी तीसरे पातशाह जी के पड़पोते लगते सन। गुरु अमरदास जी तो बाबा मोहरी जी, बाबा मोहरी जी तो बाबा आनंद जी, बाबा आनंद जी तो फिर बाबा सुंदर जी, जिन्हों ने तीजे सतगुरु जी का जो उपदेश से ज्योति जो समाउण समय चलाने का जो उन्होंने उपदेश से सिखा की करना चाहिए वो इस बाणी में दर्ज किया गया है। सो भावें उन्होंने उपदेश इस बाणी में दर्ज है तो धन गुरु नानक पातशाह जी का भी उपदेश चलाने संबंधी आसा महला पहला दे एक शब्द विच दर्ज है जो शुरू होंदा है, दीवा मेरा एक नाम दुख विच पाया तेल। सो इन्हां शब्दां दे हुंदियां होए भी सिखां उत्ते इस उपदेश का कोई असर नहीं है, चलाने संबंधी उपदेश का कोई असर नहीं है। अजकल सिख हड्डियां दी मुठ चुक के वो तुरे फिरदे हैं। चाहे विदेशों में कोई चढ़ाई कर जाता है तो हड्डियां जड़ियां वो कलश पा के इंडिया लैके जाते हैं, लखां रुपये इस आउण जाण ते खर्च करते हैं। काहदे वास्ते? ब्राह्मणों का पाया हुआ वहम दूर करने वास्ते, वहम नूं पगाउण वास्ते कह सकते। दूर तक की करना है, ब्राह्मणों का पाया वहम जिहड़ा उत्ते फुल चढ़ाउण वास्ते। वो वहम की पाया कि जिन्ना चਿਰ हड्डियां गंगा च नहीं पैंदियां उन्ना चਿਰ गति नहीं हुंदी। ये वहम वामणा ने पाया हुआ सी, गुरु साहिबां ने कढ़िया सी, पर सिख गुरु साहिब का उपदेश जिहड़ा उसनूं स्वीकार नहीं कर सके ते उसे वहम विच तुरे जा रहे हैं। तो हड्डियां चुक के ले जाते हैं, कोई गंगा विच ले जाता है, कोई पतालपुरी विच ले जाता है, उत्थे पाउण वास्ते ले जाता है। तो ऐसे कोई चैनल भी चल रहे हैं जिन्हां विचों संगत टीवी भी एक चैनल है, उहदे उपर भी कुछ विद्वान सवालों के जवाब दिंदिआं ये कहते सुने गए हैं बई हड्डियां जड़ियां इनू पा दिओ पतालपुरी लै जाओ, कि रिकॉर्ड रह जाता है उत्थे बाबे परदादे के नाम उत्थे पता लग जाते हैं। की चटना दादे परदादे के नाम, नामां नूं की करना? जिहदे कोल गुरु का परमेश्वर का नाम है उन्हें की करना, बाकी नामां नूं की करना? उन्होंने लिस्ट देख की करनी आ? लिस्ट घर बना के रख लो भी आ दादा सी आ परदादा सी, तो उत्थे जाके लिस्ट जाके बहाने नाल जाके कि लिस्ट बन जाती है जी, उत्थे लैके जानी है। तो सतगुरु पातशाह ने किते कहा नहीं भी जाके लिस्ट बना के रखो, इन्होंने संभाल के दादे परदादे ना संभाल के रखो। ना तो रब का नहीं संभालिया जाता, तो दादे परदादे इन्ने नाम जोड़े आ वो किवें संभाल के रखे जाएंगे? एक नाम नहीं संभालिया जाता, गुरु नाल नहीं जुड़िया जाता, कल्ले गुरु नाल ही। तो इन्ने दादे परदादे नाम आके उत्थे रजिस्टर हो जाते हैं। ये विद्वान इहो जिहे संगत टीवी के चैनल पर भी ये गल्लां जिहड़े कहंदे सुने गए, दास ने आप सुने उन्होंने। तो एक तो ये कह रहा सी कि लोग डरते आ हड्डियां तो बाहर टंग दिंदे आ। मैं तो कहता इधर रिश्तेदार गया सीगा उत्थे हड्डियां, मैं कहा मेरे घर रख दिओ, वो कहता मेरे घर हड्डियां रखदियां उन्होंने। तो वो अगले दिन जो गए तो हड्डियां चुक के मैं देतियां भी आ लो भी, मैं तो डरदा नहीं हड्डी, तुसीं डरदे? मैं तो डरदा नहीं हड्डियां तो ये प्रचार जिहड़ा है वो गुरु ग्रंथ साहब विच जो सतगुरु ने कहा है इस गल का नहीं कर रहा प्रचार भी इन्हां वल ध्यान ना दिओ, हड्डियां नूं सुआह विच कुछ नहीं रखिया है, इस गल का प्रचार नहीं करते। ये कहते हैं भी कोई गल नहीं जी, उत्थे दर्शन हो जाते हैं जी, इस बहाने चल जा हो जाता है, उत्थे ना रजिस्टर हो जाता जी, इस बहाने ऐ हो जाता है। बहाने रह गए बस जाण दे, दर्शन करता बहाने रह गया। ये गल्लां जिहड़ियां साडे सिखां नूं सोशल मीडिया राਹੀਂ भी अज कुछ चैनल जिहड़े आ वो दस रहे हैं। सो इदां ब्राह्मणवाद का प्रचार जिहड़ा है सिखां दे खड्डां विच रच चुका है। तो ये प्रचारक भी इहो ਜਿਹੇ ਜਿਹੜੇ चैनल ते बैठते हैं वो भी लोगों को यही मत दे जा रहे हैं। कोई टावां टावियां जिहड़ा कहंदा है कि हड्डियां जिहड़ियां इन्हां नूं चुक्कण दी लोड़ नहीं, हड्डियां विच कुछ नहीं पिया होया, मुक्ति जिहड़ी है जिउंदियां होया बंदा मोह माया तो मुक्त हुंदा, वो मुक्ति है। मरण तो बाद मुक्ति की गल कोई गुरबाणी च नहीं की गई, ये तो कोई टावां टावें दसदा। बस ये पोलियां पोलियां गल्लां करी जांदे जी, शरधा होनी चाहिए है जी, बस उत्थे बहाने ना जा हो जाता, ये होंदा वो इहो जिहियां गल्लां कर करके वो सिखां नूं ये सुना रहे हैं।
ਸੋ ਇੰਨਾ ਵਧੀਆ ਕਲੀਅਰ ਕੱਟ ਇਹ ਨੌਲੇਜ ਹੈ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਚਲਾਣੇ ਸੰਬੰਧੀ। ਫਿਰ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਜੇ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਬ੍ਰਾਹਮਣਵਾਦ ਦਾ ਗਲਬਾ ਹਰ ਪਾਸਿਓਂ ਸਿੱਖਾਂ ਉੱਤੇ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਰੀਤ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਲਈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਕਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਲਾਇਆ। ਆਪਣੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ 1509 ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿਸਾਖੀ ਸਮੇਂ ਸ਼ਬਦ ਉਚਾਰ ਕੇ ਦੀਆ ਮੇਰਾ ਏਕ ਨਾਮ ਵਾਲੀ ਹਦਾਇਤ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਔਰ ਇਹ ਹਦਾਇਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਚਲਾਇਆ ਕੋਈ 30.5 ਸਾਲ। ਫਿਰ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਹਦਾਇਤ ਮੁਤਾਬਕ ਉਹ ਤੋਰਦੇ ਰਹੇ, ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਤੋ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਖੂਹ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਅਨੇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ। ਫਿਰ ਉਹ ਬ੍ਰਾਹਮਣਵਾਦੀ ਜੂਲੇ ਥੱਲੇ ਆ ਕੇ ਹੱਡੀਆਂ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਕੇ ਚੁੱਕ ਚੁੱਕ ਕੇ ਕਦੀ ਪਤਾਲਪੁਰੀ, ਕੀਰਤਪੁਰ ਤੇ ਕਦੀ ਗੰਗਾ ਉਹ ਲਈ ਫਿਰਦੇ ਹਨ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਹਿੰਦੂ ਮਤ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿਰਿਆ ਕਰਮ ਸੀ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੋਰਾ ਭਾਂਡਾ ਨਾਲ ਲੈ ਜਾਣਾ, ਮੁਰਦੇ ਦੇ ਅੱਧ ਪਾਟੇ ਲਿਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਕੋਰਾ ਭਾਂਡਾ ਭੰਨਣਾ। ਇਹ ਕਿਸੇ ਹਿੰਦੂ ਮਤ ਦੀ ਰੀਤ ਇਹ ਸੀ ਵੀ ਉਹਦੀ ਆਤਮਾ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਘੁੰਮਦੀ ਫਿਰਦੀ ਹੈ, ਡਰ ਕੇ ਉਹ ਚਲੇ ਜਾਵੇ। ਭਾਂਡਾ ਭਰਨ ਵੇਲੇ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਸੰਬੰਧੀ ਨੇ ਉੱਚੀ ਦੇਣੀ, ਧਾ ਮਾਰਨੀ, ਉਹ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਡਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਫਿਰ ਕਿਰਿਆ ਕਰਮ ਪੰਡਤ ਕਰਾਉਂਦਾ ਸੀ। ਪੰਡਤ ਜਾਂ ਆਚਾਰੀਆ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਫਿਕਸ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਉਹ ਕਿਰਿਆ ਵਾਲੇ ਦਿਨ 360 ਦੀਵੇ ਉਹਨੇ ਬਾਲਣੇ, 360 ਰੂੰ ਦੀਆਂ ਬੱਟੀਆਂ ਵੱਟ ਲੈਣੀਆਂ, ਤੇ ਇੰਨਾ ਹੀ ਤੇਲ 360 ਦੀਵਿਆਂ ਦਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਸਾਰੀਆਂ ਬੱਟੀਆਂ ਅੱਗ ਲਾ ਕੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਜਾਲ ਦੇਣੀਆਂ। ਆਖੇ ਪ੍ਰਾਣੀ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਵਿੱਚ ਹਨੇਰਾ ਹੋਣਾ, ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਚਾਨਣ ਕਰਨਾ ਆ। 360 ਦਿਨ ਲੱਗਣਗੇ ਉਹਨੂੰ ਜਾਂ ਪਿੱਤਰ ਲੋਕ 'ਚ ਪਹੁੰਚਣ ਦੇ। ਸੋ ਇਹ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਿੱਤਰ ਲੋਕ ਨੂੰ ਭੇਜਦਾ ਸੀਗਾ, ਦਾਨ ਦਸ਼ਣਾ ਲੈ ਕੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਕੇ। ਪ੍ਰਾਣੀ ਨੂੰ ਮੰਜੇ ਥੱਲੇ ਲਾਹ ਕੇ ਪਾ ਦੇਣਾ, ਉਹਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਦੀਵਾ ਜਗਾ ਦੇਣਾ, ਹਾਥੀ ਤਲੀ ਤੇ ਦੀਵਾ ਜਗਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦੇਣਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਨੇ ਦਾ ਸਿੱਕਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਪਾ ਦੇਣੀ ਦੀਵੇ ਵਿੱਚ ਪੰਡਤ ਵਾਸਤੇ। ਤੋ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜਿਹੜਾ ਹਿੰਦੂ ਮਤ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਗਰੁੜ ਪੁਰਾਣ ਦੀ ਕਥਾ ਕਰੀ ਜਾਣੀ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਫੋਕੀਆਂ ਰਸਮਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾਇਆ ਸੀ। ਪਰ ਗੁਰਸਿੱਖੋ, ਅੱਜ ਫਿਰ ਇਹ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣਵਾਦ ਦੇ ਗਲਬੇ ਥੱਲੇ ਆ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਸਮਝੋ, ਅਰਥਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝੋ, ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਟੀਕਾ ਲੈ ਕੇ ਬਾਣੀਆਂ ਦੇ ਅਰਥ ਪੜ੍ਹੋ ਤਾਂ ਜੋ ਸਮਝ ਲੱਗ ਜਾਏ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਕੀ ਉਪਦੇਸ਼ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਓੰਕਾਰੋ ਸਤਿ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦਿ ਰਾਮ ਕਲੀ ਸਦ। ਸੋ ਰਾਮ ਕਲੀ ਸਦ ਜਦੋਂ ਸਿਰਲੇਖ ਬੋਲ ਦਿੱਤਾ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਬਾਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਵਿਚਕਾਰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਮੰਗਲ ਵਿਚਕਾਰ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੰਗਲ 495 ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਕਰਤਾਰਪੁਰੀ ਬੀੜ ਦੀ ਲਿਖਾਈ ਮੁਤਾਬਕ ਨਹੀਂ ਲਿਖੇ ਗਏ। ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ 72 ਮੰਗਲ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਕਰਤਾਰਪੁਰੀ ਬੀੜ ਮੁਤਾਬਕ ਛਾਪੇ ਗਏ ਹਨ। ਛਾਪੇ ਵਾਲੀ ਬੀੜ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸੇਧ ਲੈ ਕੇ 72 ਮੰਗਲਾਂ ਤੋਂ ਬਾਕੀ ਦੇ 495 ਮੰਗਲ ਵੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਬੋਲਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਹੋਈ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਸੋਚ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹੈ। ਜੋ ਕਰਤਾਰਪੁਰੀ ਬੀੜ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੰਗਲ ਨੂੰ ਸਥਾਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਜਗ ਦਾਤਾ ਸੋਇ ਭਗਤੀ ਵਸ਼ਲ ਤਿਹ ਲੋਇ ਜੀਉ ਗੁਰ ਸ਼ਬਦੀ ਸਮਾਵੈ ਅਵਰ ਨ ਜਾਣੈ ਕੋਈ ਜੀਉ ਅਵਰ ਨ ਜਾਣੈ ਸ਼ਬਦੀ ਗੁਰ ਕੈ ਏਕ ਨਾਮ ਧਿਆਵਹਿ ਪ੍ਰਸਾਦਿ ਨਾਨਕ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਪਰਮ ਪਦਵੀ ਪਾਵਹਿ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਗ ਸ਼ਬਦ, ਜਗ ਹੀ ਗੱਗੇ ਨੂੰ ਸਿਆਰੀ ਹੈ। ਜਗ ਹੀ ਦਾਤਾ, ਜਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਧਿਕਰਨ ਕਾਰਕ ਵਿੱਚ ਹੈ ਇਹ ਸ਼ਬਦ। ਭਗਤੀ ਵਸ਼ਲ, ਭਗਤੀ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਇਸ ਪਹਿਰੇ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰ ਲਈਏ। ਪਹਿਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਆਇਆ ਹਕਾਰਾ ਚੱਲਣ ਵਾਰਾ ਹਰੀ ਰਾਮ ਨਾਮ ਹੀ ਸਮਾਇਆ ਜਗ ਅਮਰ ਅਟਲ ਅਤੋਲ ਠਾਕੁਰ ਭਗਤੀ ਤੇ ਹਰੀ ਪਾਇਆ। ਭਗਤ ਤੇ ਹਰ ਪਾਇਆ ਪਾਠ ਰੋਂਗ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਭਗਤ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ
ਭਗਤੀ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਵਰ ਉਹਨਾਂ ਜਾਣੇ ਸ਼ਬਦੀ ਗੁਰ ਕੈ ਏਕ ਨਾਮ ਧਿਆਵਹਿ, ਪ੍ਰਸਾਦਿ ਨਾਨਕ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਪਰਮ ਪਦਵੀ ਪਾਵਹਿ। ਆਇਆ ਹਕਾਰਾ ਚਲਣ ਵਾਰਾ, ਹਰਿ ਰਾਮ ਨਾਮ ਸਮਾਇਆ। ਜਗ ਅਮਰ ਅਟਲ ਅਤੁਲ ਠਾਕੁਰ, ਭਗਤੀ ਤੇ ਹਰਿ ਪਾਇਆ। ਭਗਤ ਤੇ ਹਰਿ ਪਾਇਆ ਪਾਠ ਰੋਂਗ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ, ਭਗਤੀ ਤੋਂ ਪਾਇਆ ਹੈ, ਭਗਤੀ ਕਰਕੇ ਪਾਇਆ ਹੈ, ਭਗਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਪਹਿਲੇ ਪਹਿਰੇ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਬਾਰੇ ਜੋ ਖਿਆਲ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਬਾਬਾ ਸੁੰਦਰ ਜੀ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ ਤੇ ਜੋ ਭਗਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਰਾਹੀਂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਲੀਨ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਉਸ ਵਰਗਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ। ਗੁਰ ਸ਼ਬਦੀ ਸਮਾਵੈ ਅਵਰ ਨ ਜਾਣੈ ਕੋਈ ਜਿਉ। ਤੀਸਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕੇਵਲ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਨੂੰ ਹੀ ਪਛਾਣਦੇ ਹਨ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਹੋਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਨ 'ਚ ਨਹੀਂ ਵਸਾਉਂਦੇ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਨਾਮ ਨੂੰ ਹੀ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਧਿਆਉਂਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਦਰਜਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ। ਪ੍ਰਸਾਦਿ ਨਾਨਕ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਪਰਮ ਪਦਵੀ ਪਾਵੇ, ਪਰਮ ਪਦਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਚੀ ਪਦਵੀ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਆਇਆ ਹਕਾਰਾ ਚੱਲਣ ਵਾਰਾ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੱਲਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਹਰਿ ਰਾਮ ਨਾਮ ਹੀ ਸਮਾਇਆ। ਜਗ ਅਮਰ ਅਟਲ ਅਤੁਲ ਠਾਕੁਰ, ਭਗਤੀ ਤੇ ਹਰਿ ਪਾਇਆ। ਸਦਾ ਆ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਵੱਲੋਂ ਤੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਜਿਹੜਾ ਅਮਰ ਹੈ, ਅਟਲ ਹੈ, ਅਤੁਲ ਹੈ, ਇਹ ਪ੍ਰਭੂ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਭਗਤੀ ਕਰ ਕਰਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹਰਿ ਭਾਣਾ ਗੁਰ ਭਾਇਆ, ਗੁਰ ਜਾਵੇ ਹਰਿ ਪ੍ਰਭ ਪਾਸ ਜੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਰੇ ਹਰਿ ਪਾਹੀ ਬੇਨਤੀ, ਸਤਿਗੁਰ ਕਰੇ ਹਰਿ ਪਾਹੀ ਬੇਨਤੀ। ਮੇਰੀ ਪੈਜ ਰੱਖੋ ਅਰਦਾਸ ਜੀ। ਪੈਜ ਰੱਖੋ ਹਰਿ ਜਨਾਂ ਕੇਰੀ, ਹਰਿ ਦੇਹੁ ਨਾਮ ਨਿਰੰਜਨੋ। ਅੰਤ ਚਲਦਿਆਂ ਹੋਈ ਬੇਲੀ, ਜਮਦੂਤ ਕਾਲ ਨਿਖੰਜਨੋ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕੀ ਬੇਨਤੀ ਪਾਈ, ਹਰਿ ਪ੍ਰਭੀ ਸੁਣੀ ਅਰਦਾਸ ਜੀ। ਹਰਿ ਧਾਰ ਕਿਰਪਾ ਸਤਿਗੁਰ ਮਿਲਾਇਆ, ਧੰਨ ਧੰਨ ਕਹੈ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਜੀ। ਤੇ ਇਹ ਹੈ ਦੂਸਰਾ ਬੰਦ। ਸੋ ਜਿਸ ਦੇ ਸੰਖੇਪ ਅਰਥ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਨ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ, ਤੀਸਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਜੋ ਰੱਬ ਦਾ ਹੁਕਮ ਸੀ ਉਹ ਚੰਗਾ ਲੱਗਾ, ਭਾਣਾ ਚੰਗਾ ਲੱਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਸੱਦਾ ਆਇਆ ਉਹ ਚੰਗਾ ਲੱਗਾ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਪ੍ਰਭੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਅੱਗੇ ਕਿ ਮੇਰੀ ਲਾਜ ਰੱਖੋ, ਆਪਣੇ ਸੇਵਕ ਦੀ ਲਾਜ ਰੱਖੋ ਅਤੇ ਮਾਇਆ ਦੇ ਮੋਹ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਬਚਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਉਹ ਨਾਮ ਬਖਸ਼ੋ। ਉਹ ਨਾਮ ਜਿਹੜਾ ਜਮਦੂਤਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਕਾਲ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਅੰਤ ਚਲਦਿਆਂ ਹੋਏ ਬੇਲੀ, ਜਮਦੂਤ ਕਾਲ ਨਿਖੰਜਨੋ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜਮਦੂਤਾਂ ਨੂੰ, ਕਾਲ ਨੂੰ ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾਲ ਚੱਲਦਿਆਂ ਸਹਾਈ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਨਾਮ ਬਖਸ਼ੋ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਸੀ ਤੇ ਹਰਿ ਪ੍ਰਭ ਸੁਣੀ ਅਰਦਾਸ ਜਿਉ। ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਸੁਣੀ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜੋੜਿਆ
ਹਰੀ ਧਾਰ ਕਿਰਪਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਿਲਾਇਆ, ਤਨ ਤਨ ਕਹੈ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਜਿਉ। ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਾਲਪੁਰਖ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਧਨ ਹੈ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਧਨ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਧਨ ਹੋ। ਮੇਰੇ ਸਿੱਖ ਸੁਣੋ ਪੁੱਤ ਭਾਈ ਹੋ, ਮੇਰਾ ਹਰਿ ਭਾਣਾ ਆਓ ਮੈਂ ਪਾਸ ਜੀਵ। ਹਰਿ ਭਾਣਾ ਗੁਰ ਭਾਇਆ, ਮੇਰਾ ਹਰਿ ਪ੍ਰਭ ਕਰੇ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਜੀਵ। ਭਗਤੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪੁਰਖ ਸੋਈ, ਜਿਸ ਹਰਿ ਪ੍ਰਭ ਭਾਣਾ ਭਾਵੇ। ਆਨੰਦ ਅਨਹਦ ਵਜਹਿ ਵਾਜੇ, ਹਰਿ ਪ੍ਰਭੀ ਹਰਿ ਆਪੀ ਗਲ ਮੇਲਾਵੇ। ਆਨੰਦ ਅਨਹਦ ਵਜਹਿ ਵਾਜੇ, ਹਰਿ ਆਪੀ ਗਲ ਮੇਲਾਵੇ। ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਤ ਭਾਈ ਪਰਿਵਾਰ ਮੇਰਾ, ਮਨ ਵੇਖੋ ਕਰ ਨਿਰਜਾਸ ਜੀਵ। ਤੁਰ ਲਿਖਿਆ ਪਰਵਾਣਾ ਫਿਰੈ ਨਾਹੀ, ਗੁਰ ਜੋਇ ਹਰਿ ਪ੍ਰਭ ਪਾਸ ਜੀਵ। ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਤੀਸਰਾ ਬੰਦ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਬਚਨ ਵਿਲਾਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਬਾਬਾ ਸੁੰਦਰ ਜੀ ਬਿਆਨ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਸਿੱਖੋ ਸੁਣੋ, ਸਿੱਖੋ ਪੁੱਤਰੋ ਭਾਈਓ ਭਰਾਵੋ, ਹਰਿ ਗੁਰ ਭਾਣਾ ਭਾਇਆ, ਮੇਰਾ ਹਰਿ ਪ੍ਰਭ ਕਰੇ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਜਿਓ। ਹੁਕਮ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਪਾਸ ਆ ਜਾਓ, ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਮਾਲਕ ਨੇ। ਤੇ ਹਰੀ ਭਾਣਾ ਗੁਰ ਭਾਇਆ, ਇਹ ਆਗਿਆ ਉਸ ਦੀ ਮੈਨੂੰ ਚੰਗੀ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਤੇ ਮੇਰਾ ਪ੍ਰਭੂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਧੰਨ ਧੰਨ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੇ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਭਗਤ ਸਤਿਗੁਰ ਪੁਰਖ ਸੋਈ, ਜਿਸ ਹਰਿ ਪ੍ਰਭ ਭਾਣਾ ਭਾਵ। ਉਹੀ ਭਗਤ ਉਹੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਮਾਲਕ ਦਾ ਪਾਣਾ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਫਿਰ ਇੱਕ ਰਸ ਆਨੰਦਮਈ ਵਾਜੇ ਵੱਜਦੇ ਹਨ ਤੇ ਮਾਲਕ ਉਸ ਨੂੰ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਗਲ ਨਾਲ ਲਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿ ਰਹੇ, ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਤ ਭਾਈ ਪਰਿਵਾਰ ਮੇਰਾ, ਮਨ ਵੇਖੋ ਕਰ ਨਿਰਜਾਸ ਜਿਓ। ਨਿਰਣਾ ਕਰਕੇ ਦੇਖੋ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਹੋ, ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਹੋ, ਮੇਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹੋ। ਤੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਨਿਰਣਾ ਕਰਕੇ ਵੇਖੋ, ਕਿਆਸ ਕਰਕੇ ਵੇਖੋ ਕਿ ਤੁਰੋਂ ਜੋ ਵੀ ਹੁਕਮ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਮੁੜਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਟਾਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਬਾਬਾ ਸੁੰਦਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਗੁਰੂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਗੁਰ ਜਾਏ ਹਰਿ ਪ੍ਰਭ ਪਾਸ ਜੀਓ। ਸਤਿਗੁਰ ਭਾਣਾ ਆਪਣੇ ਬਹਿ ਪਰਿਵਾਰ ਸੁਦਾਇਆ, ਮਾਤਮਾ ਪਿੱਛੇ ਕੋਈ ਰੋਗ ਸੀ, ਸੋ ਮੈਂ ਮੂਲ ਨ ਪਾਇਆ। ਮਿਤ ਪੈਜੈ ਮਿਤ ਬਿਗਸੈ, ਜਿਸ ਮਿਤ ਕੀ ਪੈਜ ਭਾਵੈ। ਤੁਸੀਂ ਵਿਚਾਰ ਦੇਖੋ ਪੁੱਤ ਭਾਈ, ਹਰਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਹਿਨਾਵੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪ੍ਰਤੱਖ ਹੁੰਦਾ, ਬਹਿ ਰਾਜ ਆਪ ਟਿਕਾਇਆ। ਸਾਬੇ ਸਿੱਖ ਬੰਧਪ ਪੁੱਤ ਭਾਈ, ਰਾਮਦਾਸ ਪੈਰੀ ਪਾਇਆ। ਤੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੌਥੇ ਬੰਦ ਵਿੱਚ ਬਾਬਾ ਸੁੰਦਰ ਜੀ ਬਿਆਨ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਭਾਣੇ ਵਿੱਚ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ, ਸੱਦਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਕਿ ਮੇਰੇ ਬਾਅਦ ਰੋਣਾ ਧੋਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਰੋਏਗਾ ਮੈਨੂੰ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਪਦੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਤੇ ਜਿਸ ਵੀ ਪ੍ਰਾਣੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਿੱਤਰ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਚੰਗੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਉਹ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮਿਤ ਪੈਜੈ ਮਿਤ ਬਿਗਸੈ, ਜਿਸ ਮਿੱਤ ਕੀ ਪੈਜ ਭਾਵ ਹੈ ਉਹ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਮਿੱਤਰ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਚੰਗੀ ਲੱਗਦੀ ਉਹਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਮਿੱਤਰ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਆਦਰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਵਿਚਾਰ ਦੇਖੋ ਪੁੱਤ ਭਾਈ, ਹਰਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਹਿਨਾਵ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਵਿਚਾਰ ਕੇ ਦੇਖੋ ਪੁੱਤਰੋ ਭਰਾਵੋ ਕਿ ਹੁਣ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਜੋ ਪ੍ਰਭੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਹੈ ਉਹ ਆਦਰ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋਵੋ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪ੍ਰਤੱਖ ਹੁੰਦਾ, ਬਹਿ ਰਾਜ ਆਪ ਹੀ ਟਿਕਾਇਆ। ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰਕ ਜਾਮੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਿਆਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪ੍ਰਤੱਖ ਹੁੰਦਾ,
ਬੈਠ ਕੇ ਆਪ ਗੁਰਗੱਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀ, ਗੁਰਿਆਈ ਦੀ ਗੱਦੀ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਥਾਪ ਦਿੱਤੀ ਫਿਰ, ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ, ਸਾਰੇ ਸਾਕਾਂ ਅੰਗਾਂ ਨੂੰ, ਪੁੱਤਰਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨੀ ਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਆਪਣੇ ਹੱਥੀਂ ਗੁਰਗੱਦੀ ਬਖਸ਼ ਦਿੱਤੀ ਆਪਣੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪ੍ਰਤੱਖ ਹੁੰਦੇ ਬਹਿ ਰਾਜੁ ਆਪ ਟਿਕਾਇਆ, ਸਭ ਸਿੱਖ ਬੰਧਪ ਪੁੱਤ ਭਾਈ ਰਾਮਦਾਸ ਪੈਰੀ ਪਾਇਆ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰਗੱਦੀ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਖਸ਼ ਦਿੱਤੀ ਭਾਈ ਜੇਠਾ ਜੀ ਨੂੰ, ਤੇ ਫਿਰ ਨਾਮ ਰਾਮਦਾਸ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ, ਰਾਮਦਾਸ ਪੈਰੀ ਪਾਇਆ। ਅੰਤੇ ਸਤਿਗੁਰ ਬੋਲਿਆ, ਮੈਂ ਪਿੱਛੇ ਕੀਰਤਨ ਕਰਿਓ ਨਿਰਵਾਣ ਜੀਓ। ਬਾਬਾ ਸੁੰਦਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰੋਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਧੋਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਰੋਣਾ ਧੋਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਪਿੱਟਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਸਿਆਪਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਕੋਈ, ਤੇ ਕੀਰਤਨ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਪਿੱਛੇ ਕੀਰਤਨ ਕਰਿਓ ਨਿਰਵਾਣ ਜੀਓ। ਨਿਰਵਾਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਵਾਸਨਾ ਰਹਿਤ, ਵਾਸਨਾ ਰਹਿਤ ਹੋ ਕੇ ਕੀਰਤਨ ਕਰਿਓ, ਨਿਰੋਲ ਕੀਰਤਨ ਕਰਿਓ। ਨਿਰਵਾਣ ਕੀਰਤਨ, ਨਿਰੋਲ ਕੀਰਤਨ ਕਰਿਓ, ਵਿੱਚ ਰੋਣਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੇ। ਤੇ ਕੇਸ਼ੋ ਗੋਪਾਲ ਪੰਡਿਤ ਸੱਦਿਓ, ਹਰੀ ਹਰੀ ਕਥਾ ਪੜ੍ਹੇ ਪੁਰਾਣ ਜਿਓ। ਕਿਉਂਕਿ ਹਿੰਦੂ ਮਤ ਵਿੱਚ ਗਰੁੜ ਪੁਰਾਣ ਦੀ ਕਥਾ ਪੰਡਿਤ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਆਚਾਰੀਆ। ਹੁਣ ਵੀ ਆਚਾਰੀਆ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਗਰੁੜ ਪੁਰਾਣ ਦੀ ਕਥਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਦਿਨ ਹੁੰਦੀ ਨਹੀਂ, ਜਦ ਤੱਕ ਕਿਰਿਆ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਉਹਨੇ ਦਿਨ ਇਹ ਗਰੁੜ ਪੁਰਾਣ ਦੀ ਕਥਾ ਹੁੰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤਾਂ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਹਿੰਦੂ ਘਰਾਣੇ ਹਨ ਉਹ ਪੰਡਿਤ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ, ਪੰਡਿਤ ਜੀ ਘਰੇ ਬੈਠੇ ਤੁਸੀਂ ਪਾਠ ਕਰੀ ਜਾਏ ਉਹਨੇ ਦਿਨ ਗਰੁੜ ਪੁਰਾਣ ਦਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਬਈ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀਰਤਨ ਕਰਿਓ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਰਾਹੀਂ ਜਾਪ ਕਰਿਓ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਿਓ ਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਗਾਇਓ। ਕੇਸ਼ੋ ਗੋਪਾਲ ਪੰਡਿਤ ਸੱਦਿਓ। ਕੇਸ਼ੋ ਗੋਪਾਲ ਪੰਡਿਤ, ਇਹਨਾਂ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਹੁਤ ਸਮਾਂ ਪੰਡਤਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਭਰਮਾਇਆ ਵੀ ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਡੇ ਤੀਜੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕੇਸ਼ੋ ਗੋਪਾਲ ਪੰਡਿਤ ਨੂੰ ਸੱਦਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਤੋਂ ਕਿਰਿਆ ਕਰਾਈ ਸੀ, ਤੇ ਸਾਤੋਂ ਕਿਰਿਆ ਕਰਾਓ, ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਰਿਆ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਇਹ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਅਨਰਥ ਕਰ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪੰਡਤ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਫੀ ਸਮਾਂ ਭਰਮਾਉਂਦੇ ਰਹੇ। ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਵਰਗੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਆਏ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿਆਕਰਨ ਲੈ ਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਇਸ ਵਿਚਾਰ ਨੂੰ ਠੱਲ ਪਾਈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਰਥ ਬੜੇ ਕਮਾਲ ਦੇ ਕੀਤੇ। ਕੇਸ਼ੋ ਗੋਪਾਲ ਪੰਡਿਤ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੇਸ਼ੋ ਗੋਪਾਲ ਦੇ ਪੰਡਤਾਂ ਨੂੰ। ਇੱਥੇ ਕੇਸ਼ੋ ਗੋਪਾਲ ਪੰਡਿਤ, ਕੇਸ਼ੋ ਗੋਪਾਲ ਦੇ ਪੰਡਤਾਂ ਨੂੰ। ਸੋ ਪੰਡਿਤ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਕਰਮਕਾਰਕ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਬਹੁਵਚਨ ਹੈ। ਗੋਪਾਲ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਸੰਬੰਧ ਕਾਰਕ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਰੱਬ ਦੇ ਪੰਡਤਾਂ ਨੂੰ, ਕੇਸ਼ੋ ਗੋਪਾਲ ਦੇ ਪੰਡਤਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦਿਓ। ਇਹ ਕੇਸ਼ੋ ਗੋਪਾਲ ਦੇ ਪੰਡਤ ਕਿਹੜੇ ਹਨ? ਇਹ ਗੁਰਸਿੱਖ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਰੱਬ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਕੇਸ਼ੋ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਪ੍ਰਭੂ, ਉਹਦੇ ਪੰਡਤ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਰੱਖਦੇ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੀ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਓ। ਤੇ ਕੀ ਕਰਨਗੇ ਆ ਕੇ? ਪੰਡਤ ਜਾਂ ਆਚਾਰੀਆ ਲੋਕ ਇਹ ਤਾਂ ਜਾ ਕੇ ਗਰੁੜ ਪੁਰਾਣ ਦੀ ਕਥਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਹਿੰਦੂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬੁਲਾਇਆ, ਕਿਸੇ ਪੰਡਤ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬੁਲਾਇਆ। ਕੇਸ਼ੋ ਗੋਪਾਲ ਕਿਸੇ ਪੰਡਤ ਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਸ਼ਬਦ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਆਏ ਆ। ਪੰਡਤ ਉਹ ਹੈ ਜੋ ਮਨ ਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਕਰ। ਸੋ ਪੰਡਿਤ ਜੋ ਮਨ ਪ੍ਰਬੁੱਧ ਹੈ, ਰਾਮ ਨਾਮ ਆਤਮਾ ਸੁਧ ਹੈ। ਤੋ ਇਹ ਪੰਡਤ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਉਹ ਪੰਡਤ ਹੈ ਜਿਹੜਾ। ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੇਸ਼ੋ ਸ਼ਬਦ ਰੱਬ ਵਾਸਤੇ ਵਰਤਿਆ। ਕਬੀਰ ਕੇਸ਼ੋ ਕੇਸ਼ੋ ਕੂਕੀ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਸ਼ਬਦ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਵੀ ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈ। ਗੋਪਾਲ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਵੀ ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਸੰਬੰਧ ਕਾਰਕ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਮਨ ਜਾਪੋ ਰਾਮ ਗੋਪਾਲ। ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਸ਼ਬਦ ਇਹ ਹੋਰ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਵੀ ਆਇਆ ਹੈ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਓ, ਉਹ ਆ ਕੇ ਕੀ ਕਰਨਗੇ? ਹਰੀ ਹਰੀ ਕਥਾ ਪੜ੍ਹੇ। ਹਰੀ ਹਰੀ ਦੀ ਕਥਾ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨਗੇ, ਉਹ ਸੁਣਾਉਣਗੇ ਆ ਕੇ, ਉਹ ਕਥਾ ਕਰਨਗੇ। ਤੇ ਇਹੀ ਪੁਰਾਣ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੈ। ਪੁਰਾਣ ਜੀਓ, ਹਰੀ ਹਰੀ ਕਥਾ ਪੜ੍ਹੇ ਤੇ ਰੁਕਣਾ ਹੈ। ਪੁਰਾਣ ਜੀਓ। ਤੋ ਉਹ ਕਥਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਗੇ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਗੇ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸੁਣਾਉਣਗੇ। ਇਹ ਕਥਾ ਹੈ, ਇਹੀ ਪੁਰਾਣ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੈ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹੋ ਪੁਰਾਣ ਪੜ੍ਹਨਾ, ਕਿਸੇ ਗਰੁੜ ਪੁਰਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਅਰਥ ਇਹ ਹੈ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਪੁਰਾਣ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੁਰਾਣ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨੂੰ ਔਂਕੜ ਪਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਮਤਲਬ ਇਹੋ ਪੁਰਾਣ ਹੈ ਜੋ ਕਥਾ ਕਰਨੀ ਹੈ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ, ਇਹੋ ਪੁਰਾਣ ਹੈ।
ਇਹ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਕੋਈ ਪੁਰਾਣ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਰੀ ਕਥਾ ਪੜ੍ਹੀ ਹੈ, ਹਰੀ ਨਾਮ ਸੁਣੀਏ, ਬੇਬਾਣ ਹਰੀ ਰੰਗ ਗੁਰ ਭਾਵੈ। ਤੋ ਹਿੰਦੂ ਮਤ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਸਿਆਣਾ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹ ਬੇਬਾਣ ਕੱਢਦੇ ਸਨ, ਫੱਟੇ ਨੂੰ ਸ਼ਿੰਗਾਰਨਾ, ਭੁਕਾਨੇ ਵਗੈਰਾ ਬੰਨਣੇ ਤੇ ਪੋਤੇ ਪੜਪੋਤਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਛੁਆਰੇ ਮਖਾਣੇ ਆਦਿ ਸੁੱਟਣੇ, ਉੱਪਰ ਦੀ ਅਰਥੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਦੀ ਪੈਸੇ ਸੁੱਟਣੇ, ਇਹ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਮਨਾ ਕੀਤਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਥਾ ਪੜ੍ਹਨੀ ਆ ਤੇ ਨਾਮ ਹੀ ਸੁਣਨਾ ਆ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਨਾਮ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਹੈ ਉਹ ਸੁਣਨੀ ਆ, ਇਹੋ ਵਿਵਾਨ ਕੱਢਣਾ ਹੈ। ਇਹੋ ਹੀ ਹਰਿ ਰੰਗ ਗੁਰ ਭਾਵ ਹੈ। ਹਰੀ ਦਾ ਪਿਆਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਗਾਇਨ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੀ ਕਥਾ ਹੈ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਲੱਗਦੀ ਆ, ਇਹੋ ਹੀ ਵਿਵਾਨ ਕੱਢਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੋਰ ਵਿਵਾਨ ਕੱਢਣ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਇੰਨੀ ਅਗਿਆਨਤਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ। ਅਸੀਂ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਦੇਖਿਆ, ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਆਏ ਆ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਸੱਜਣ ਆਉਂਦੇ ਸੀ ਸਾਧ ਜਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਕਥਾ ਕਰਨੀ ਤੇ ਉਹਨੇ ਇਸ ਪੰਕਤੀ ਬਾਰੇ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਤੀਸਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਮੇਰਾ ਵਿਵਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹਰੇ ਰੰਗ ਦਾ ਕੱਢਿਓ, ਹਰੇ ਰੰਗ ਵਾਲਾ ਕੱਢਿਓ। ਕਿਉਂ? ਇੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਹਰੀ ਰੰਗ, ਉਹਨੇ ਹਰੀ ਰੰਗ ਨੂੰ ਹਰਾ ਰੰਗ ਬਣਾਤਾ। ਸੋ ਇੰਨੀ ਅਗਿਆਨਤਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ, ਇੰਨੀ ਅਗਿਆਨਤਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ ਜਿਹਦਾ ਕੋਈ ਹੱਦ ਬੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਹਰੀ ਰੰਗ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹਰਾ ਰੰਗ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਰੀ ਰੰਗ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਪਿਆਰ, ਜਿਹੜਾ ਰੱਬ ਦਾ ਪਿਆਰ ਨਿਕਲਣਾ ਹੈ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਸੁਣ ਕੇ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਕਥਾ ਵਿੱਚੋਂ। ਉਹੀ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹੀ ਵਿਵਾਨ ਕੱਢਣਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਗ੍ਰੀਨ ਕਲਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਭੁਕਾਨੇ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਮਖਾਣੇ ਸੁੱਟਣ ਦੀ ਕੋਈ ਕਿਰਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮਨਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਿੰਡ ਪੱਤੜੇ ਕਿਰਿਆ ਦੀਵਾ ਫੁੱਲ ਹਰੀ ਸਾਰੀ ਪਾਵੈ। ਤੋ ਫੁੱਲ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਰੁਕਣਾ, ਪਿੰਡ ਪੱਤੜੇ ਕਿਰਿਆ ਦੀਵਾ ਫੁੱਲ ਹਰੀ ਸਾਰੀ ਪਾਵੈ। ਫਿਰ ਤੇ ਸਪਸ਼ਟ ਹਦਾਇਤ ਹੈ, ਬਾਬਾ ਸੁੰਦਰ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਪਿੰਡ ਭਰਾਉਣੇ ਮਨਾ। ਜਿਹੜੇ ਜੌਆਂ ਦੇ ਆਟੇ ਦੇ ਪਿੰਨ ਬਣਾਉਂਦੇ, ਪਿੰਡ ਪਿੰਨੇ ਵੱਟ ਕੇ ਲੋਕ ਇਹ ਵੰਡਦੇ ਹਨ ਗਾਇਆ ਦੇ ਸਥਾਨ ਤੇ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ। ਪੱਤਲਾਂ ਤੇ ਪਿੰਡ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣੇ, ਦੇਣੇ ਬਾਂਛਣੇ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਫਿਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਕਿਰਿਆ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਹਿੰਦੂ ਮਤ ਅਨੁਸਾਰ ਗਰੁੜ ਪੁਰਾਣ ਦੀ ਕਥਾ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਿਰਿਆ ਕਰਮ ਆਦਿਕ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਦੀਵਾ ਤੇ ਫੁੱਲ, ਦੀਵੇ ਨਹੀਂ ਜਗਾਉਣੇ, ਤੇ ਫੁੱਲ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਮਤਲਬ ਹੱਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਇਕੱਠੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ, ਬੇਕਾਰ ਹਨ ਉਹ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹਰੀ ਸਾਰੀ ਭਾਵ ਹੈ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਸੁੰਦਰ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਹਰੀ ਸਾਰੀ ਭਾਵ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸੁੱਟ ਦਿਓ ਕਿੱਥੇ? ਹਰੀ ਸਰ ਵਿੱਚ, ਹਰੀ ਦੇ ਸਰੋਵਰ ਵਿੱਚ। ਗੁਰੂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰੀ ਦੇ ਸਰੋਵਰ ਵਿੱਚ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਵੀ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਪੱਤਲ ਨੂੰ ਵੀ, ਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਵੀ। ਹੁਣ ਇਹ ਸੋਚੋ ਵੀ ਕਿਰਿਆ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸੇ ਸਰੋਵਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਦੀਵਾ ਸੁੱਟਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਫੁੱਲ ਸੁੱਟੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਰਿਆ ਵੀ ਮੈਂ ਹਰੀ ਸਰੋਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਉਂਦਾ ਹਾਂ। ਸੋ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਜੋ ਹਰੀ ਸਰ ਹੈ, ਹਰ ਨੂੰ ਸਿਆਰੀ ਹੈ, ਹਰੀ ਸਰੀ, ਹਰੀ ਸਰੀ ਭਾਵ ਹੈ, ਹਰੀ ਦੇ ਸਰੋਵਰ ਵਿੱਚ ਪਾਉਂਦਾ। ਸਰੀ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਅਧਿਕਰਨ ਕਾਰਕ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਲੋਕੇਟਿਵ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹਰੀ ਸਰ ਵਿੱਚ ਪਾਉਂਦਾ। ਇਹਦੇ ਮਤਲਬ ਜੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਹੈ ਇਹ ਹਰੀ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਸਰੋਵਰ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਸਭ ਕੁਝ ਮੈਂ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮਾਣ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ। ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹਨ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਤੁੱਲ ਹਨ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਵੈਲਿਊ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲ ਕੋਈ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ, ਐਸੀ ਕਿਰਿਆ ਜਿਹੜੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਤੋ ਨਾ ਇੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਫੁੱਲ ਚੁੱਕ ਲਿਓ ਜਾ ਕੇ ਕਿਤੇ ਲੈ ਜਾਇਓ, ਨਾ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜਿਵੇਂ ਪਿੰਡ ਪੱਤਲਾਂ ਤੇ ਪੱਤਲ ਰੱਖ ਕੇ ਪਿੰਡ ਭਰਾਈ ਜਾਇਓ, ਕੋਈ ਕਿਰਿਆ ਕਰਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰੀਏ ਜੋ ਆਚਾਰੀਆ ਕਰਦਾ ਹੈ ਆ ਕੇ। ਸੋ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਇੱਥੇ ਮਨਾ ਕੀਤੀਆਂ। ਸਤ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੈਫਰੈਂਸ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਵੀ ਸਤ ਸੰਗਤ ਕਰਿਓ, ਬਾਣੀ ਦਾ ਕੀਰਤਨ ਕਰਿਓ, ਹਰੀ ਨਾਮ ਦੀ ਕਥਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਉਹ ਸੁਣਾਇਓ। ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹਨ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੈਂ ਇਹ ਸਤ ਸੰਗਤ ਤੋਂ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਸੋ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਇੱਥੇ ਸਪਸ਼ਟ ਲਿਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਟੱਚ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਫੁੱਲ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਜਾਂ ਹੱਡੀਆਂ ਹਨ ਇਹ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਹਦਾਇਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਹਰਿ ਭਾਇਆ ਸਤਿਗੁਰੂ ਬੋਲਿਆ, ਹਰਿ ਮਿਲਿਆ ਪੁਰਖ ਸੁਜਾਨ ਜੀ, ਰਾਮਦਾਸ ਸੋਢੀ ਤਿਲਕ ਦਿਆ, ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਸੱਚ ਨਿਸ਼ਾਨ ਜੀ।
ਸੋ ਹਰੀ ਪਾਇਆ, ਹਰੀ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਸਤਿਗੁਰ ਬੋਲਿਆ, ਹਰੀ ਮਿਲਿਆ ਪੁਰਖ ਸੁਜਾਨ ਜਿਓ। ਤੋ ਹਰੀ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗਾ, ਸਤਿਗੁਰ ਨੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰ ਦਾ ਮਿਲਾਪ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਹਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਰਾਮਦਾਸ ਸੋਢੀ ਤਿਲਕਦੀ ਆ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਭਾਈ ਜੇਠਾ ਜੀ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਸ਼ਬਦ ਰੂਪੀ ਤਿਲਕ ਦਿੱਤਾ। ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਰੂਪੀ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਰਾਹਦਾਰੀ ਵਜੋਂ ਦਿੱਤਾ, ਭਾਵ ਗੁਰਗੱਦੀ ਭਾਈ ਜੇਠਾ ਜੀ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪੁਰਖ ਜੇ ਬੋਲਿਆ, ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਮੰਨ ਲਈ ਰਜ਼ਾਏ ਜਿਓ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਦੇਖੋ ਵੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਸੀ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤਾ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਲਈਏ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕੀ ਹਨ, ਕਿੱਥੇ ਹਨ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਅਰਥ ਕੀ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਵੀ ਹਨ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਤੇ ਜੇ ਕਿਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪਤਾ ਵੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਤੋਂ ਇੰਨਾ ਡਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਹ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੋ ਸਤਿਗੁਰ ਪੁਰਖ ਜੀ ਬੋਲਿਆ, ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਮੰਨ ਲਈ ਰਜ਼ਾਏ ਜੀਓ। ਰਜ਼ਾਏ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੁਕਮ ਮੰਨ ਲਿਆ। ਮੋਹਰੀ ਪੁੱਤ ਸਨਮੁਖ ਹੋਇਆ ਰਾਮਦਾਸੈ ਪੈਰੀ ਪਾਏ ਜੀਓ। ਸੋ ਮੋਹਰੀ ਪੁੱਤਰ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਤੀਸਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ, ਉਹ ਸਨਮੁਖ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਤੇ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਪੈਰੀ ਆ ਕੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਦਿੱਤਾ, ਗੁਰੂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਲਿਆ। ਇੱਥੇ ਮੋਹ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਲਿਖੀ ਬਾਬਾ ਸੁੰਦਰ ਜੀ ਨੇ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਮੋਹ ਨੇ ਮੱਥਾ ਨਹੀਂ ਟੇਕਿਆ, ਮੋਹਰੀ ਨੇ ਆ ਕੇ ਟੇਕਿਆ, ਮੋਹਰੀ ਦਾ ਨਾਂ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਸਭ ਪਵੈ ਪੈਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕੇਰੀ, ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਆਪ ਰੱਖਿਆ। ਤੋ ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਸਨ ਉਹ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਪੈਰੀ ਪਏ, ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ ਤੇ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤਾ, ਕਰ ਲਿਆ। ਸੋ ਬਾਬਾ ਮੋਹਰੀ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ ਤੇ ਸੁਰਖਰੂ ਹੋ ਗਏ। ਬਾਬਾ ਮੋਹਨ ਦਾ ਕੋਈ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇੱਥੇ। ਕੋਈ ਕਰ ਬਖੀਲੀ ਨਿਵੇ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਆਣ ਨਿਵਾਇਆ। ਤੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਜੋਤ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਟਿਕਾ ਦਿੱਤਾ, ਗੁਰਗੱਦੀ ਬਖਸ਼ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਸਾਰੇ ਜੋ ਸੰਗਤ ਸੀ ਉਹ ਚੌਥੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਪੈਰੀਂ ਆ ਕੇ ਪੈ ਗਈ। ਜੋ ਨਿੰਦਿਆ ਆਦੇ ਕਰਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆ ਕੇ ਨਿਭਿਆ ਮੱਥਾ ਜਿਸਨੇ ਟੇਕਿਆ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਫਿਰ ਲਿਆ ਕੇ ਆ ਪੈਰੀਂ ਪਾਇਆ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਉਹ ਕੌਣ ਸੀ। ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੋਈ ਨਿੰਦਿਆ ਚੁਗਲੀ ਕਰਦਾ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ, ਤੀਸਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਫਿਰ ਲਿਆਂਦਾ ਤੇ ਉਹਨੇ ਵੀ ਆ ਕੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ। ਕੋਈ ਕਰ ਬਖੀਲੀ ਨਿਵੇ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਆਣ ਹੀ ਨਿਵਾਇਆ। ਹਰਿ ਗੁਰੇ ਭਾਣਾ ਦੀ ਵਡਿਆਈ, ਤੁਰ ਲਿਖਿਆ ਲੇਖ ਰਜ਼ਾਈ ਜੀਓ। ਕਹੈ ਸੁੰਦਰੋ ਸੁਣੋ ਸੰਤੋ, ਸਭ ਜਗਤ ਪੈਰੀ ਪਾਏ ਜੀਓ। ਤੋ ਸੁੰਦਰ ਆਖਦਾ ਵੀ ਸੁਣੋ ਸੰਤੋ, ਸੰਤ ਜਨੋ, ਪ੍ਰਭੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਅਤੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਇਹ ਚੰਗਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੌਥੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਜਿਹੜੀ ਬਖਸ਼ੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਤੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਰੋਂ ਹੀ ਰੱਬ ਦਾ ਹੁਕਮ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਆਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਸਾਰਾ ਜਗਤ ਭਾਵ ਸਾਰੀ ਲੁਕਾਈ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਉੱਤੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ। ਸੋ ਇਹ ਸੀ ਬਾਬਾ ਸੁੰਦਰ ਜੀ ਦੀ ਰਚਨਾ, ਜੋ ਚਲਾਣੇ ਸੰਬੰਧੀ ਉਪਦੇਸ਼ ਤੀਸਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਹ ਬਾਬਾ ਸੁੰਦਰ ਜੀ ਨੇ ਰਾਮਕਲੀ ਸਦ ਰਾਹੀਂ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਹੱਡੀਆਂ ਚੁੱਕਣੀਆਂ
ਚੁੱਕ ਕੇ ਕਿਤੇ ਗੰਗਾ ਜਾਂ ਪਤਾਲਪੁਰੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਉਣਾ ਬਿਲਕੁਲ ਮਨਮਤ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸਿਰਫ ਸਤ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਵਡਿਆਈ ਦਿੱਤੀ, ਕੀਰਤਨ ਨੂੰ ਵਡਿਆਈ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਜੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹਨ ਇਹ ਕੇਵਲ ਵਾਤਾਵਰਨ ਦੀ ਸਫਾਈ ਵਾਸਤੇ, ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡੂੰਘਾ ਦੱਬ ਦਿਓ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਤੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਹਵਾ ਦੇ ਨਾਲ ਉੱਡ ਕੇ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਥੱਲੇ ਹੱਡੀਆਂ ਆਦਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਚਦੀਆਂ ਉਹ ਨਾ ਜਾਣ, ਲੋਕਾਂ ਰਾਹੀਆਂ ਨੂੰ ਤੰਗ ਨਾ ਕਰਨ। ਡੂੰਘੇ ਥਾਂ 'ਤੇ ਦੱਬ ਦਿਓ ਅਤੇ ਸਿਰਫ ਵਾਤਾਵਰਨ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਵਾਸਤੇ। ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਿਤੇ ਦੱਬਣ ਦਾ ਸਾਧਨ ਤਾਂ ਨੇੜੇ ਵਗਦਾ ਕੋਈ ਪਾਣੀ ਹੈ ਦੂਰ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਨਦੀ ਆਦਿਕ ਨੇੜੇ ਕੋਈ ਵੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟ ਦਿਓ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਥਾਂ ਦੀ ਸਫਾਈ ਰਹੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਨੋਰਮਲ ਗੱਲ ਹੈ, ਇਹ ਸਫਾਈ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਮਹੱਤਵ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਹੱਡੀਆਂ ਦਾ ਸਵਾਹ ਦਾ ਰਾਖ ਦਾ ਕੋਈ ਮਹੱਤਵ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮੁਕਤੀ ਨਹੀਂ ਜੁੜੀ ਹੋਈ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਜਿਉਂਦਾ ਨਹੀਂ ਮੁਕਤ ਹੋਇਆ, ਮਰ ਕੇ ਉਹਨੇ ਕੀ ਮੁਕਤ ਹੋਣਾ। ਅਤੇ ਮੁਕਤੀ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਥਾਂ ਥਾਂ 'ਤੇ ਬਿਆਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜਿਉਂਦਿਆਂ ਮੁਕਤ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਮਰਦਿਆਂ ਮੁਕਤ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਰਾਜ ਨਾ ਚਾਹੋ ਮੁਕਤੀ ਨਾ ਚਾਹੋ, ਮਨ ਪ੍ਰੀਤ ਚਰਨ ਕਮਲਾਰੇ। ਸਿਰਫ ਚਰਨ ਕਮਲਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੀਤ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਪ੍ਰੀਤ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਪਿਆਰ ਚਾਹੀਦਾ। ਚਰਨ ਕਮਲ ਅੱਜ ਇਹੋ ਹੀ ਹਨ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਹੈ। ਨਾ ਰਾਜ ਅਤੇ ਨਾ ਮੁਕਤੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸ਼ਬਦ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੁਕਤੀ ਹੱਡੀਆਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜੁੜੀ, ਮੁਕਤੀ ਮੋਹ ਮਾਇਆ ਤੋਂ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਜਪ ਕੇ ਜਿਉਂਦਿਆਂ ਹੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਜੇ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਤਾਂ ਜੰਮਣ ਮਰਨਾ ਰੁਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਹੱਡੀਆਂ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਲਈ ਫਿਰੋ ਚੁੱਕ ਚੁੱਕ ਕੇ, ਜੰਮਣਾ ਮਰਨਾ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਕਰਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਹੋਣਾ ਹੀ ਆ। ਜਿਹਾ ਬੀਜਣਾ ਉਹ ਖਾਣਾ ਹੀ ਆ। ਅਤੇ ਹੱਡੀਆਂ ਨੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਸਵਾਹ ਨੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਇਹ ਪੈਣ ਜਾਂ ਨਾ ਪੈਣ, ਮੁਰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ 'ਤੇ ਚੰਦਨ ਮਲੀਓ ਤਾਂ ਵੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਬਿਸ਼ਟਾ ਵਿੱਚੋਂ ਰਲ ਜਾਓ ਤਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ। ਅਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਗੁਰਬਾਣੀ 'ਚ ਆ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਅਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ, ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝੋ ਅਤੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣਵਾਦੀ ਦਾਇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜੰਪ ਕਰੋ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜੋ ਗੁਰਸ਼ਬਦ ਹਮਾਰਾ ਰਾਮਕਾਰ ਹੈ, ਇਸ ਰਾਮਕਾਰ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖੋ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਓ। ਜੇ ਸਿੱਖੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤ ਹੁੰਦਾ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਭਲਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਇਹੋ ਹੀ ਸਾਧਨ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਸਾਧਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਹਰੀ ਸਾਰੀ ਜੋ ਸ਼ਬਦ ਆਇਆ ਸੀ ਉਸ ਬਾਰੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਹੋਰ ਵਿਚਾਰ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਜੋ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਏ। ਹਰਿਦੁਆਰ ਦਾ ਨਾਂ ਹਰੀ ਸਾਰੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਰੀ ਸਾਰੇ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਇਹ ਤੀਰਥ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪਿੰਡ ਪੱਤਲੀ ਕਿਰਿਆ ਦੀਵਾ ਫੁੱਲ ਹਰੀ ਸਾਰੀ ਪਾਵ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਪੰਕਤੀ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਹਰੀਸਰ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪਾਉਣਾ ਹੈ। ਹਰੀਸਰ ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪਾਣੀ ਜਾਂ ਸਰੋਵਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਮਲਾਰ ਕੀ ਵਾਰ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਬਦ ਆਇਆ, ਹਰੀ ਸਾਰੀ ਤੀਰਥੀ ਜਾਣ ਮਨੁਆ ਨਹਾਇਆ। ਇਹ ਬਾਣੀ ਪਹਿਲੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਬਦ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਹਰੀ ਸਾਰੀ। ਹਰੀ ਦੇ ਸਰੋਵਰ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤੀਰਥ ਉੱਤੇ ਜਾਣ ਕੇ ਤੀਰਥ, ਇਸ ਨੂੰ ਤੀਰਥ ਸਮਝ ਕੇ ਮਨੁਆ ਨਹਾਇਆ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਾ ਤਾਂ ਪਤਾਲਪੁਰੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਹਰਿਦੁਆਰ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਕਿਸੇ ਸਰੋਵਰ ਨਾਲ, ਨਦੀ ਨਾਲ ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਸੰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਵੇਲੇ ਦਾ ਵੀ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜਾ ਵਰਤਿਆ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਹਰੀ ਦੇ ਸਰੋਵਰ ਵਿੱਚ ਇਹਦਾ ਅਰਥ ਹੈ। ਹਰੀ ਦਾ ਸਰੋਵਰ ਉਹੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਹਰੀ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਭਾਵ ਸਤ ਸੰਗਤ ਰੂਪੀ ਇਹ ਸਰੋਵਰ ਹੈ। ਤੀਜੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਹੈ, ਹਰੀ ਸਾਰੋ ਸਾਗੁਰ ਸਦਾ ਜਲ ਨਿਰਮਲ ਨਹਾਵੈ ਸਹਜ ਸੁਭਾਈ। ਇਹ ਸਾਰੰਗ ਮਹਲਾ ਤੀਜਾ ਅਸ਼ਟਪਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪੰਕਤੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਹਰੀ ਸਾਰੋ ਸਾਗੁਰ ਸਦਾ ਜਲ ਨਿਰਮਲ। ਸੋ ਹਰੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਰੋਵਰ ਹੈ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਗਰ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜਲ ਹੈ ਸਦਾ ਨਿਰਮਲ ਹੈ। ਨਹਾਵੈ ਸਹਜ ਸੁਭਾਈ, ਅਤੇ ਆਤਮਕ ਡੋਲਤਾ ਵਿੱਚ ਬੰਦਾ ਇੱਥੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਨਹਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸਰੋਵਰ ਹੈ ਤੀਜੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹਰੀ ਸਰ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਹਰੀ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਸਰੋਵਰ, ਜਿੱਥੇ ਹਰੀ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਚਰਚਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ,
ਹਰੀ ਨਾਮ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਭਾਵ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਇਹ ਹਰੀ ਨਾਮ ਦਾ ਸਰੋਵਰ ਹੈ। ਤੋ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਚੌਥੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਆਇਆ ਹੈ, ਦੁਰਮਿਤ ਮੈਲ ਗਈ ਸਭ ਨੀਕਰ, ਹਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤੀ ਹਰੀ ਸਰ ਨਹਾਤਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਰੀ ਸਰ ਨਿਰਮਲ ਨਹਾਏ। ਤੋ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਪਾਣੀ ਵਾਲਾ ਕਿਤੇ ਵੀ ਸਰੋਵਰ ਜਾਂ ਨਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦਾ ਅਰਥ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਹੈ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਸਰੋਵਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮਨ ਦਾ ਇਸ਼ਨਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪਵਿੱਤਰ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਤੀਰਥ ਉੱਪਰ ਨਹਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਦੀਵਾ ਮੇਰਾ ਏਕ ਨਾਮ, ਦੁੱਖ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਤੇਲ। ਜਿਹੜਾ ਦੀਵਾ ਅਸੀਂ ਜਗਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਮੁਰਦਿਆਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ, ਆਪਣੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਦੀਵਾ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ ਬਾਲ ਕੇ ਵੀ ਇਹ ਚਾਨਣ ਦੇਗਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਨਾਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਅਸਲ 'ਚ ਦੀਵਾ ਹੈ, ਇਹ ਚਾਨਣ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਮਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦੁੱਖ ਹੈ ਉਹ ਤੇਲ ਸਮਝ ਕੇ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਦੀਵੇ 'ਚ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨ ਚਾਨਣ ਉਹ ਸ਼ੋਖਿਆ ਚੂਕਾ ਜਮ ਸੋ ਮੇਲ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਮ ਰੂਪੀ ਤੇਲ ਇਹ 'ਚ ਪਾਇਆ ਅਸੀਂ, ਤੇ ਜਮਾਂ ਨਾਲ ਮੇਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਜਮਾਂ ਨਾਲ ਮੇਲ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਦੀਵਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਨਾਮ ਰੂਪ ਦੀਵਾ, ਸਾਡਾ ਦੀਵਾ ਨਾਮ ਹੈ। ਨਾਮ ਤੇਰੋ ਦੀਵਾ ਨਾਮ ਤੇਰੋ ਬਾਤੀ, ਇਹ ਵੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਪੰਕਤੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਜੋ ਦੀਵਾ ਹੀ ਨਾਮ ਬਣਾ ਲਿਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਦੁਨਿਆਵੀ ਦੀਵੇ ਰਹਿ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗਏ। ਦੀਵਾ ਨਾਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜਿੰਨੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਨਾਮ ਵਾਲੇ ਦੀਵੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਦੀਵੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਲੋਕਾ ਮਤ ਕੋ ਫੱਕੜੀ ਪਾਏ, ਲੱਖ ਮੜਿਆਂ ਕਰ ਇਕੱਠੇ ਇੱਕ ਰਤੀਲੇ ਪਾਏ। ਸੋ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪਾਪ ਕੀਤੇ ਹੋਣ ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਲੱਕੜਾਂ ਦਾ ਢੇਰ ਹੈ, ਉਸਨੂੰ ਜ਼ਰਾ ਅੱਗ ਦੇਈਏ ਸੜ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਮ ਇਹ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ, ਇਹ ਪਾਪਾਂ ਨੂੰ ਸਾੜਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਰਹਾਓ, ਪਿੰਡ ਪੱਤਲ ਮੇਰੀ ਕੇਸ਼ੋ ਕਿਰਿਆ ਸਚ ਨਾਮ ਕਰਤਾਰ, ਇੱਥੇ ਉੱਥੇ ਆਗੇ ਪਾਸ਼ੇ ਇਹੋ ਮੇਰਾ ਆਧਾਰ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਤਾ ਪਿੰਡ ਪੱਤਲ ਇਹ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਨਾਮ, ਇਹੀ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਪਿੰਡ ਹੈ। ਪੱਤਲਾਂ ਤੇ ਭਰਾਉਣੇ, ਇਹੀ ਪੱਤਲਾਂ ਇਹੀ ਪਿੰਡ। ਕਿਰਿਆ ਪਿੰਡ ਦਾ ਮਤਲਬ ਪਿੰਨਾ ਜਾਂ ਪਿੰਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਜੌਆਂ ਦੇ ਵੱਟ ਕੇ ਲੋਕ ਹਿੰਦੂ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਮਾਨਸ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਮੇਰੀ ਕੇਸ਼ੋ, ਕੇਸ਼ੋ ਮਤਲਬ ਪ੍ਰਭੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਜਿਵੇਂ ਕੇਸ਼ੋ ਗੋਪਾਲ ਪੰਡਿਤ ਸੱਦਿਓ ਤੀਸਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਵੀ ਉੱਥੇ ਇਹ ਬਚਨ ਕਹੇ ਸਨ। ਤੋ ਕਿਰਿਆ ਸਚ ਨਾਮ ਕਰਤਾ, ਸੱਚਾ ਨਾਮ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਉਹ ਸਾਡੀ ਕਿਰਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਕੋਈ ਕਿਰਿਆ ਨਹੀਂ ਮਰਨ ਦੀ, ਇਹੀ ਸਾਰੇ ਤਾਂ ਸਹਾਰਾ ਹੈ। ਗੰਗ ਬਨਾਰਸ ਸਿਫਤ ਤੁਮਾਰੀ, ਨਹਾਵੇ ਆਤਮ ਰਾਓ। ਸੋ ਗੰਗਾ ਬਨਾਰਸ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਹਾਉਣਾ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਸਿਫਤ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਆਤਮ ਰਾਓ, ਸਾਡਾ ਜੀਵਾਤਮਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਹਦੇ ਵਿੱਚ? ਜੋ ਸਿਫਤ ਹੈ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਗੰਗਾ ਤੇ ਬਨਾਰਸਾਂ ਦਾ ਨਹਾਉਣਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਸਿਫਤ ਹੈ। ਸਿਫਤ ਵਿੱਚ ਨਹਾਉਣਾ ਹੀ ਗੰਗਾ ਬਨਾਰਸਾਂ ਨਹਾਉਣਾ। ਸਾਨੂੰ ਗੰਗਾ ਬਨਾਰਸ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਇਹ ਹੱਡੀਆਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਕਿਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਪਸ਼ਟ ਇੱਥੇ ਲਿਖਿਆ, ਸੱਚਾ ਨਾਵਣ ਤਾਂ ਥੀਏ ਜਾਂ ਐਨਿਸ਼ ਲਾਗੇ ਪਾਓ, ਹਰ ਰੋਜ਼ ਦਿਨ ਰਾਤ ਰੱਬ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਜੁੜੇ, ਇਹੀ ਸੱਚਾ ਨਹਾਉਣਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਲੋਕੀ ਹੋਰ ਸ਼ਮਸ਼ਰੀ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਵੱਟ ਪਿੰਡ ਖਾਏ। ਸੋ ਉੱਥੇ ਹਿੰਦੂ ਲੋਕ ਇੱਕ ਜੋ ਪਿੱਤਰ ਲੋਕ ਹਨ ਗਏ, ਪਿੱਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿੰਡ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਪਿੰਨਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਖਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਨੇ ਇਹ ਵੱਟ ਕੇ ਲੋਕ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਵੀ ਸਾਡੇ ਪਿੱਤਰਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹਨ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਜੋ ਪਿੰਨੇ ਹਨ ਦੇਣੇ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ। ਨਾਨਕ ਪਿੰਡ ਬਖਸ਼ੀਸ਼ ਕਾ ਕਬੂ ਨਿਖੂਟਿਸ ਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਨੇ ਤੁਸੀਂ ਵੰਡ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਪੱਤਲਾਂ ਤੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਮੁੱਕ ਜਾਣੇ ਹਨ। ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਜਿਹੜੀ ਐਸਾ ਪਿੰਨਾ ਹੈ, ਐਸਾ ਪਿੰਡ ਹੈ ਜਿਹਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਜਿਹੜੀ ਕਦੀ ਮੁੱਕਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਵੀ
ਆਪਣੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇਹ ਹਦਾਇਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਕਿਰਿਆ ਕਰਮ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਦੇ ਜੂਲੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨੂੰ ਕੱਢ ਲਿਆ ਸੀ ਤੇ ਲਗਭਗ 30.5 ਸਾਲ ਦਾ ਸਮਾਂ ਉਹ ਇਸੇ ਗੱਲ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਦੀ ਕਿਰਿਆ ਕਰਮ, ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਦੇ ਜੂਲੇ ਤੋਂ, ਆਚਾਰੀਆ ਜੂਲੇ ਤੋਂ ਛੁਡਾਇਆ। ਤੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰਸਿੱਖੋ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੋ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਅਰਥਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੋ। ਤੋਤਾ ਰਟਣੀ ਪਾਠ, ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਬੜੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਅਗਵਾਈ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ। ਬ੍ਰਾਹਮਣਵਾਦ ਦਾ ਗੱਲਬਾਤ ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਵੱਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੋ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਬ੍ਰਾਹਮਣਵਾਦ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ, ਉਸ ਦੇ ਉਲਟ ਸਿੱਖ ਤੁਰ ਕੇ ਅੱਜ ਬ੍ਰਾਹਮਣਵਾਦ ਦੇ ਗਲਬੇ ਥੱਲੇ ਆ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ ਵੀ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ ਇਸ ਪਾਸੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਬ੍ਰਾਹਮਣਵਾਦ ਵਿੱਚ ਫਸਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਸੋ ਸੋਚਣਾ ਪਵੇਗਾ, ਨਿਕਲਣਾ ਪਵੇਗਾ ਇਸ ਬ੍ਰਾਹਮਣਵਾਦ ਵਿੱਚੋਂ। ਤੇ ਜੋ ਚੌਗਿਰਦ ਹਮਾਰਾ ਰਾਮਕਾਰ ਹੈ, ਦੁੱਖ ਲੱਗੇ ਨਾ ਪਾਈ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੀ ਰਾਮਕਾਰ, ਇਸ ਨੂੰ ਹੀ ਅਪਣਾਉਣਾ ਪਏਗਾ। ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਇਹ ਕਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਣਾਉਣੀ ਪਏਗੀ ਸ਼ਬਦ ਵਾਲੀ, ਫਿਰ ਬ੍ਰਾਹਮਣਵਾਦ ਦੇ ਗਲ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਨਿਕਲ ਸਕਦੇ ਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਰਾਮਕਾਰ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਗੁਰਸਿੱਖੋ, ਬ੍ਰਾਹਮਣਵਾਦ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਫਸਾਇਆ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਨਿਕਲਣ ਵਾਸਤੇ ਯਤਨ ਕਰੋ ਤੇ ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਾਸਤੇ ਯਤਨ ਕਰੋ। ਜੋ ਵੀ ਕੱਚੀਆਂ ਰਚਨਾਵਾਂ, ਜੋ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿਰਿਆਵਾਂ ਹਨ, ਮਾਰਗ ਦੀਆਂ ਕਿਰਿਆਵਾਂ ਆਦਿਕ ਬ੍ਰਾਹਮਣੀ ਮਤ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਹਨਾਂ ਚੋਂ ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਨਿਕਲਣ ਦਾ ਪੂਰਾ ਯਤਨ ਕਰੋ।